A'udzubillahiminash-shaytonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalomu alaykum, hurmatli tuğanlar. Kudayım esa bizden oşal janaqı leylek sülüktü, moldolары degan dolborimizni başladık. Bu esa bizden şu bugünkü qonağımız bu menin özümden dostum. Ekoz birge çok oqanбыз, Чувагачы бардық çok oqanбыз. Bişkek şaharındağı Akbosogo жаңа konuşundağı Yasir degen meşit imamı Muhammedin Damla'nı konuğa çakırganбыз. Kudayım buyursa bu Muhammedin Damla jönünde özünün ozundan kenen keser özünün süylep berse buyursa al jönünde malumatты özünün oğumuzlar. Negizi biz oşal kelgenden başlap 92 yılı 1992 yıl şara kelgen bolsak ekoz oşandan beri çoğu jürösün başı etqanda çok oqanбыз, çoğu bir partada oqanбыз, açqa tok күндөрү çok olğan jatakanada dağınışıl çoğu jaşaganбыз degende anda sözdü Muhammedin Damlaga bersek. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Wa aleykum assalam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhammedin Taksir Damla özünüzü tanıştırıp geçseniz. Atınız, atanızın atı kim, kaysı yılı törölgönsüz, kaysı ayıldansız, anambay leylekten, oşal keseklerden kaysı urusundan bolasız, atanızдағы Moldova, siz ele Moldova olup kaldınız mı degende bir özünüzü kengirak tanıştırsanız. Bismillahirrahmanirrahim. Benim atım Razıkov Muhammedin Nabiyevich. Men şol leylek rayonu Kırışta Aybek ayıldan. Aybek'de törölgüm 1974 yılı. Bizden aileme üç uru var. Sarson, Çuğulda Kızılayak dep koyat. Oşol biz Sarson urusudanбыз. Atam Nabi rahmatullah көз өтүп кеткен. Oşol jerde Aybek'de törölüp, oşol jerde mektepti бүтүp 1992 yılı Madaniyat orta mektebini bitkönmün. Atam oldu bolğon emes, biroq Allah rahmat kılsın, namazgan kişi bolçu da, ötө namazgan kişi bolçu. Oşonun tasirinden ayılda biz mektepke de barıp, anan ayıldık rahmatlık Ahmet Ayşata degen ayıldık imam bar ele, oşol kişi de okup. Jaştığız oşol Aybek. Ayıldı moldası bolçu. Anan jaştığız oşantip Aybek ayılında öttü. Anan bunu din joluga da kantip düşüp kaldınız, kantip sebep boldu. Oşol jönde dagы kичине мындай айтып берсең. Эми аны кененирээк эле айтайын анда. Ошол азыркы айтып өткөндөй din жолуна түшүшүмө rahmatlyk atam себеп болду. Ошол айылдык имам Ahmet Ayşat'a meni erçiti barıp, men anda 5-nji klass bolçumун, uşu 5-nji klassmын. Anan oşonda alıp barıp, uşunu men balamды okutuңуз dep tapşırıp, mektepke barat elek, mektepten keyin anan ayıldık imamga barıp sabak okuyt edek. Uşul atamdын ıkılası menen, niyeti menen oşontip İslam iliminden, İslam dininden ilim ala başladık. Oşontip ayılda 11-nji klasska okuganga çeyin mektepke de barıp, andan keyin ayıldık imamga barıp, oşontip okuganбыз mektepte bitkençe. Albatta buga atamdын salımı ötө çoң. Oşol atenemi klass kılıp, bizde uşul jaş uçurubuzdan mektepte okup жүрgөн учурда эле айылдык имамга берип, ошол жерде окуп калганбыз. Albatta бул диндин жугушуна üç nerse sebep болуш керек экен да. Устаз кызыгыш керек экен, окуучу кызыгыш керек экен, андан кийин ата-эне кызыгыш керек экен да. Ошентип мен ата-энем кызыгып, мага үйдө жумуш кылдырчу эмес. Мен үйдө жумуш кылбайт элем. Кудайга шүгүр биз көпчүлүк болчубуз, 11 бир тууган болчубуз. Жалаң үйдөгү жумуштарды, бардык жумуштарды бир туугандарым кылат эле. Мен ата-энем атайын окууга бөлүп койгонда, мектепке барасың, мектептин окуун окуйсуң, молдого барасың, кел молдонун окуусун окуйсуң. Ошентип мен айылда мектепти бүткөнгө чейин мындай атайын көп вакыт жумушка вакыт бөлгөн эмесмин. Бир гана окуганмын. Ошентип ошол динден канчалык нерсе үйрөнгөн болсом, эң биринчиден ушул ата-энемдин дуасы, батасы, тилеги себеп ушул нерсеге. Anan bu жерде жанакы окуганда, мисалы көбүнчө bir din жолунда окугандар айылда окуп, анан баягы экинчи этап өтөт да, башка жака барып, же башка шаарга барып, же бир медресеге тапшырып, ошондо 92 жылы шаарга келгенбиз. Ошондон бери жагым.
1992 мектепти бүткөндөн кийин анан окууга барыш керек. Анан сураштырып олтурсак, ошол Бишкекте азыркы Ислам университети. Ошол жердеги азыркы Ким Сайынбай ажы атындагы Бишкек шаардык борбордук мечиттин жанында окуу жай ачылып калыптыр деп угуп калдык. Алакта медресе. Медресе болчу. Биздин айылдык бир балдар ошол жерден келип маалымат алган экен. Анан ошолордун айткан маалыматы менен ошол жерге келип 1992-жылы келип тапшырганбыз. Ошол чогуу тапшырып ошол жерде окуп калганбыз. Ал жерде мындай көп эстесек болот да, эстей турган нерселер. Ал убакта азыркы борбордук мечит жок эле, билесиңби? Азыркы мечит кичинекей эле болчу анда. Кичинекей эле болчу. Ислам дини ошол эми таркалып аткан учур болчу. Анан жума намаздарына ошол мечит толбойт деле да, кичинекей эле мечит болчу, бирок көпчүлүк жума намазына келген улуттар башка улуттар болчу да. Кыргыздар аз эле болчу. Көбүнчө башка улуттун өкүлдөрү болчу жума намазына келчү. Татарлар, дунгандар, уйгурлар болчу. Анан ошол жерге келип, анан биз биринчи учурларда квартирада жашап калдык. Квартиралап жүрдүк. Анан бир канча жылдан кийин ошол жердеги жанагы бир эмгек деген ишкана бар эмес. Ошол ишкананы ошол жерде мечитте иштеген кишилер сатып алганбы, кандайдыр бир жол менен алып, аны бошотуп, ошол жерде бизге жатакана кылып берип, ошол жерде жашап калдык. Классыбыз деле ошол жерде болчу. Анан ошол жерде окуп, ошентип талим алган эң алгачкы окуу жайыбыз ошол медресе, Хазирет Умар атындагы медресе болчу. Ошондо мисалы азыркы жанагы борбордук мечит бар го, ал 96-жылы башталбадыбы? Ошондо наркы азыр жанагы Куран 24 саат Куран окулуп атпайбы? Кичинекей жер болчу да баягы жерде. Анан баягы айнектери бар болчу, ушунчалык деңгээлде ошол жерде баягы гилемделип тосуп коет эле да, ошонун ичинде окуйт элек. Баягы шамал болсо шамал кыймылдап, ал жак бул жактан карлар учуп кирет эле да. Ошол жерден кийин анан берки эмгек деген ишкана бар. Ошол ишкананы көчүрүп туруп, анан ошол жерде эмелерди бизге берген. Ошондо таң калыштуу, азыр мисалы көпчүлүгүнүн баягы биз устаздардын буттары бар дейт го. Стяжка эле, билесиңби? Сыз болчу. Асты сыз, эшиктери жанакы дыпылары суу тие берип туруп кыйшайып, мыйрыйып калган, эшикти жапсаң чала жабылат. Ушунчалык бир кыйынчылык. Ошондо баягы эмгектен ишкананы биз ташыганбыз. Бүт буюмдарын баарын ташып, көчүргөндө өзүбүз жардам бергенбиз. Ал жерде Газели 3 дегендер дөңгөлөктөрү биякта, өздөрү дискалары биякта толтура мындай ошол бир ишкана болчу да, гараж сыяктуу. Ошону көчүрүп кеткенден кийин ошол жерде бизде окуу баштадык. Ошондо берки жакта гараж жагында 2 класс бар эле. Мадаса 2 класс, анан бер жактан 5 комната жатакана болчу. Жатакана болчу. Бул ошол ислам дининин алгачкы таркай баштаган учур экен да, көрсөчү Кыргызстанда. Эми ошондой шарттарда устаздарыбызга Алла өмүрүнө береке берсин. Ошондой шарттарда чыдап бизди окутуп, анан ошол окуучуларга дагы Алла ыраазы болсун, кетип калбай ошондой кыйын шарттарда окуганбыз. Бардык тамак аш андай мындай бүт бардыгы өзүбүздөн болчу, өзүң билесиң. Ал эми 92-жылдан баштап бир канча жыл кыйынчылык учур болгон Кыргызстанда. Анан ошол тамак аш жагынан бир топ кыйынчылыктар менен окуганбыз. Эми канчалык кыйналсаң, илим ошончолук пайдасын берет экен да, ошончолук илим мындайча айтканда жугумдуу болот экен. Анан эми ошончо кыйынчылыктарда Кудай таалам өмүрүнө береке берсин, менин бир туугандарым иштеп мындай каржылык жагынан колдоо көрсөтүп, окууду таштап кетпегенге ошол бир туугандарымдын дагы өтө чоң салымдары бар да. Анан жанакы Гогол көчөсүнүн өйдө жагында квартирада турат дегендер силер. Мен туугандарымдыкына баягы бөлөмдүктө жашайт элем, билесиңби? Бөлөмкөдө барып калат деген. Ошондо жогору жакта пекарня бар эле. Пекарня жанында гастроном бар эле. Ошондо бул Махамадиндер жашаганда биз барат элек үйүнөчү. Баягы сааттан кийин барат элек, үйү суук. Баягы жерде бир отурсак, Махамадин айтат, "Жүрү эшикке чыгып жылынып келет." Эшикке караганда квартира суук болчу, баягы сыз баягы жерде. Анан Раматылык эме Сунатулла деген бар эле, ошол бизди үйрөткөн Махамадин болуп туруп, саактан чыкканда ошол жерге барып пекарнядан эстейсиңби ошол? Эсимде ошол. Албетте эсимде да. Пекарнядан нан сатып алат элек дагы. Лепешкаларды сатып алып коюп, анан кечинде Московский, Советский, Московский көчөсүнүн келишинде Береке деген базар бар эле. Ошол жерде нан сатып, кечинде нан сатчубуз да. Кээде ЖД бар эле. Кээде ЖД алып барып сатчу элек. Ошентип каржылык жагынан өзүбүздү камсыз кылып, ошондо окуялар болгон да. Ал учурда эми азыркындай нан кенен
эмес эле да. Магазиндерде анан кезек менен берилет эле, азыраак берилет эле. Анан ошону биз алдын ала алып коюп, анан ошону сатып, ошону менен оокат кылып окуганбыз да. Сабактан кийин алып коет элек да, кечинде асырдан кийин барат элек базарга. Өзгөчө ошо береке базар бул, түн ичинде базар болчу ал учурда. Түн ичинде кызуучу да. Ошол түн ичинде кечинде алып барып сатчу элек ошол жерге. Ошентип тиричилик кылганбыз. Анан ошол күндөрдү эстейсиңби? Бартыр жанакы бир батон алып туруп, 100 грамм май алып, экиге бөлүп, 100 граммды 50 граммдан бөлүп, майдын ичине сүртүп туруп ошону жеп алат эле. Эсиңде ошол күндөр? Эсимде. Алла разы болсун, кийинки акыркы учурлардан түрк туугандар жанагы сен айтып кеткен батондан жардам берип атты. Ошол түрк туугандар нан жагынан жардам берип ошентип окуганбыз. Кыскасы эми ал учурда бир топ эле кыйынчылык болгон экен, азыр ойлосом. Бир топ эле кыйынчылыктын үстүндө окуган экенбиз. Ошол учурда Кудай Таалага ыраазычылык билдирели. Ошондой кыйынчылыкты таштап, устаздарыбыз кетип калбады, же болбосо окуучулар кетип калбады. Ошол диндеп, ошол илимди алган экенбиз. Азыр мен ошол жана Исламский университетте окутуучумун, мугалим болуп калдым да. Ошондо бай өзүбүздү салыштырып көрөм да. Мисалы, bizde adır kişine ile bir keşif kalsan ustaz yok diye mesela çıkıp gider başka olur. Biz mesela sağa otururuz, sağa otursak ustazlarda da aylık yok da. Mesela şu 4-5 komnatada bazar yaşasa bir komnatada 3-4 muallim o yerde yaşayıp. Biz studentler değil alardan ustazlar o. Sanan yani köyde bir sağa otursak eşik takıldatar. Anan çıgat egerde nikige çakırıp gitse ketip kalası biz kalıp ketip bilesin mi? Ал учурда ошондой болчу. Устаздардын дагы өзүң айткандай айлыгы жок болчу, эмгек акысы жок, алар деле кыйналып аткан. Анан бирок биз ошол сабак болбогон күндөрү деле түшкө чейин олтурчубуз да. Түшкө чейин ошол классыбызда олтурчубуз. Устаздар жок болгон учурда деле кетип калбастан түшкө чейин олтуруп, сабактарды кайталап, анан түштөн кийин кетчүбүз. Анан бизде ошо дагы бир ал жерде бир экинчи жырагым бар эле да. Ustazları kütet elek, ustazlar gelgende paket karmak келет. paket karmak kelediler. Ustaz geldiniz bir de öyle kesek bilet kana gel otururlar. Muhammed'in çay koy. Kana çuvak sen dastur kondu sal devat böyle. Hoşol yerde ustazlar benim koşu çayın da içetelek. Anan sağaktardı surap. Ulantatırek. Алла разы болсун, азыркы учурда дагы дин жаатын жакшы эмгектерди кылып атат. Устазыбыз Молдо Хашим, Молдо Газы Дамылла ушул экөөсү жашачу эле. Анан устаз комнатамызды тазалап берели деген шылтоолор менен кирип, устаздардын бир канча чайын ичкенбиз, бир канча тамагын жегенбиз. Кудайым өмүрүнө береке берсин бул устаздарыбыздын. Себеп дегенде шарт ошондой экен да. Азыр ойлосок уялабыз да, устаздардын келип тамагын жеп чайын ичиш, азыр ойлосок уялабыз. Бирок ошол учурда ошондой болгон экен. Келип комнаталарын жыйнап берет эле, идиштерин жууп берет эле, анан ошонун себебинен анан устаздар чай берет эле, тамак берет эле. Ustazlar da bilet eken de koştu. Kana kerle de şey Allah dile hıcrada jatı okuyan da student bolgon. Oşon kana kerle jigitler de turum. Allah'tan misalı men Muhammed'in dağım var, Çuak Acı var, Hafiz var, Leylek'ten Şamışı, kıskası Salahiddin, Kutuz. Oşol yerdeler ne? Kişi öyle cavalaktan kirip ustaz de öyle şıltı menemur çay çevretiler bayağı yerde ustazlardan. Ondan bayağı şol okuyan kezde men özüm bir sır aytып bergen. Men ошол окуган кездеги кыйынчылыктар жөнүндө дагы бир эки ооз айтып кетсең, жанакы тери жүктөгөн, шоколад түшүргөн кездерде бир ошол шарттарды бир эскерип койсок. Түшкө чейин окуйт элек, түштөн кийин анан уйгурлар ар кайсы жерлерден тери жүктөтөт эле. Алардын дагы иштерине Кудайым береке берсин, өмүрүнө береке берсин. Азыр дагы бар алар. Көрсө алар ошол ислам жаатындагы окуп жаткан студенттерге жардам берели деп дайыма жумушка бизди алып барчу экен да. Башкаларды алып дайыма бизди алып барчу экен. Анан түштөн кийин барып алардын терелерин жүктөп КамАЗга алар Кытайга алып кетчү. Ошентип жакшы төлөп берчү. Ошонун себебинен продукталар, тамак аш алып ошону менен жашап, андан кийин түрк туугандар келет эле Турциядан жанагындай КамАЗ фуралары менен алардын печени, шоколаддарын түшүрүп складдарына ошентип жумуш кылганбыз. Бир топ мындайча айтканда жашообузга кыйла жардам болгон да, ошолордун бизде жумушка алгандыгы. Ошентип иштегенбиз. Кыскасы окуу менен курсакты тойгозуш амалдары болгон да. Темир жүктөгөндө барып калдыңбы сен сонда? Жок, мен темир жүктөгөн барбадым. Мен бир гана ошол тери жүктөчүбүз, анан берке түрк туугандардын эмесин продукттар тамак аштан
düşürчүбүз. Ошолокта баягы уйгурлар Кыргызстандан терлерди жыйнап, мисалы ош жалоттан келет, анан ошол жерден барып туруп биз ошону Кытайга кете турган чоң КАМАЗга, 2 КАМАЗды чоң КАМАЗга артып туруп ошол жерде жөнөтөт элек, анан ошонун акысын алат элек да. Анан Фаиза кафесинин жетекчиси Алеке. Алла разы болсун, апасы, ажа апабыз аябай жакшы аял болчу. Ошондокта билесиңби неме, Ирандан бул кафел, люстра ташыйт эле. Же барбай калдыңбы? Жок, алардын эмесине барбадым, бирок билишимин ошол жумушуна. Ошол жерде ошол кафел алып келет эле, именно медресенин балдарын алып кел дейт экен да. Ошондо Алеке бизди алып кетет эле, баатыр кафелдерин түшүрөт элек, люстраларын түшүрөт элек, ажапаз коммерсант, баягы содигер аял экен. Ошо медресеге согуп дейсин. Ушулардын балдары кичине осуда иштеп калсын деп бизди алып барат эле. Барып, андан кийин бет чоң 2 кабат особнякты алып туруп ошол жерде бир 7-8 бала жашайт эле, билесиңби? Жок, анысын билбейм. Ошол жерге медресенин балдарын киргизип коет эле. Медресенин балдары ошол жерде бекер жашайт. Алардын этини куйлукка чейин алып барып берет, продуктасына чейин алып барып берет эле. Кийин анан ошо бизде бүткөндө Эрназар Дамылла ошолор Фаиза кафеси жаңы ачылганда шашлык бышыр иштеп жүргөн. Ошол жерде. Ой, мына көп пайдасы тийген. Эми мындан ала турган пайда азыр ойлоп көрсөк, ал учур менен азыркы учур деңгээли бир топ эле да. Азыркы ошол окуучуларга айтарыбыз, булар тамак ашы бар, жатаканасы бар, жылуу бүт бардык шарттары бар да. Бир гана ошол башын көтөрбөстөн эле ушул окуп, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, илим алып калса болот да. Бул вакыттагы бул тез эле өтүп кетет. Мына биз вакыт канча бат өтүп кетти. Ошол сыяктуу эми азыркы окуучулар атайын ошолго окууга тапшырды, вакытын бөлдү, ата-энеси барды, макул болду. Булар бир гана ушул вакыттан пайдаланып, бир гана илим алыш керек болду. Азыркы шарт өтө сонун да. Эч бир кыйынчылык жок азыркы учурда. Анан ошол окууну бүткөндөн кийин мен ал жерде мугалим болуп калдым. Андан кийинки дин ишмерлик кандай башталды ошол жөнүндө? 96-жылы бүттүк. Андан кийин базарда 1 жыл иштеп, анан 97-жылы биринчи курста канча адам эле? 40 адам эле биз. Биринчи 40тан көп болушубуз керек эле. Унутуп калдым. Бүткөндө 17 бала бүттү, 13 бүттүкпү? 13 бүттүк. 13 бала бүттүк бүткөндө. Акыркы курста ошол 13 бала бүтүргөн. Шарттары болбой, ар кандай шарттар менен кетишти да. Кээ бир окуучулар Египетке кетти окууга. Жора устаздар. Андан кийин айылга ата-энем чакырып, айылга барып, ошону менен айылдан үйлөнүп 98-жылы айылда 1 жыл имам болуп иштедим. 97-жылы 1997-жылы Айбикеде 1 жыл имам болуп иштедим. Араматылык кабырынын нурлуу кылсын, Молдо Малик Дамылага 9 булак айына Молдо Малик Дамылага келип, ал жерде 2 жыл анын колунда окудум. Бөзөгүлдө медресеси бар эле. Бөзөгүлдө медресеге барып 96-дан кийин окудуңбу? 96-дан кийин 97-98 ошо медресеге барып, Дамылага жардам берип, окуучуларга өзүм билген китептерден сабак берип, өзүмө да кайталоо болуп, анан кошумча Молдо Маликтан устаздан сабак алып, ошентип 2 жыл ал жакта жүрдүм. Абдуманап карын атасы. Абдуманап карын атасы Молдо Малик Дамыла, кабыры нурлуу болсун. Көз өтүп кеткен. Андан кийин 98-жылдын акырларында бул жакта устаздарыбыз чакырып, Абдуманап кары Молдогазы устаздарыбыз ошонун чакыруусу менен келсем, булар Кемин районунун Кемин шаарчасына имам керек деп ошол жака жиберди. Ошону менен 99-жылда, 98-жылдын акыры, 99-жылдын башы ошону менен Кемин шаарына кеткем. Кемин шаарына барып, анан ошол жерде Кудайым иштерине береке берсин, бир үй бүлө мурдакы бала бакчаны менчиктештирип алып, ремонт кылып, мындай оңдоп түзөп, муфтиятка берген экен. Ошону силер алгыла, бизге кереги жок, ушуну алып силер иштеткиле деп бир чоң, бир 50 сотуктан чоңураак огороту менен муфтиятка берген экен. Анан ошол жерде мечит медресе кылабыз деп булар устаз таппай жүргөн экен. Анан кандайдыр бир себептен менен Кудай Таала насип кылып, мен туш болуп калып, анан устаздар ошол жакка алып барып, мени тааныштырып коюп, анан ошол жерде 99-жылдан 2005-жылга чейин Кемин шаарчасында имам болуп, мугалим болуп ошол жерде иштеп жүрдүм. Балдарды окуттук, колдон келишинче ошол ислам динине кызмат кылдык. Эми ал жака барган учурда деле белгилүү айлык жок, эми молдолордо айлык жок да, айлык жок белгилүү. Кошумча жумуш кылдык, талаа иштеринде иштедик, жерлерди ижарага алып, жүгөрү себеп, буурчак себеп, ошентип талаа иштеринде иштедик. Кеминде. Ошентип талаа ишинде иштеп 7 жыл ал жакта жүрдүк, 7 жылга жакын.
6 жылдан көбүрөөк Кемин шаарчасында иштедим. Анан Кеминден кийин кайсы жакта жумуш уланды? Кеминде 2005-жылы, ошол 2005-жылга чейин ошол жакта иштедим. Анан негизи мен 97-жылы үйлөнгөм да, бир уулум Айбике Лейлекте төрөлдү. Андан экинчиси ошол Кемин шаарчасында төрөлдү. Улуу уулум аты Зайнидин, ал Айбикеде төрөлгөн. Кемин шаарчасындагы уулум бул Ислам. Ал Кемин шаарчасында төрөлдү. Улуу уулум 1-классты Кеминде окуду. 2005-жылы азыркы Акбосогодо бир мечит ачылып, ал жерге имам жок, анан мындай которуу жолу менен мен ошол жерге которгон эмеге Акбосогого. Ал жерге келсем бир кичинекей мечит бар экен. Ошол жерге 2005-жылы келип, ошол мечитте имам болуп калдым. Ошол мечитте каттоодон өткөрдүк. Ошентип ал учурда азыркындай эмес, ал учурда кичинекей эле мечит болчу. Азыркы устаз Саид Байымелер салган мечит болчу. Анан ошол жерге келип имам болуп шайланып 2005 келдим. Анан 2006 андан кийин кышында келгенмен 2006 болду. 2006-жылы май айларында анан көчүп келдик. Июнда көчүп келдик. Себептен да улуу балам мектепте окучу да. Мектеп жабылгандан кийин ага чейин мен өзүм жалгыз эле иштегем. Анан 2006-жылы июнда бала чака менен көчүп келип, жамааттан Кудай таалам ыраазы болсун, мечиттин жанына кичине бир бөлмөлүү үй салып берди имамга деп. Бизде шарт жок, Батирде тура албайбыз, ошентип мечиттин короосуна эле үй салып берген. Кичинекей эле бир бөлмө. Анан ошол жерге жашап калдык. Ошону менен ошол жерде имам болуп иштеп, мен барган сайын Кыргызстанда дин эмгеги күчөп, дават күчөп, элдердин ислам диниге болгон кызыгуусу, ислам динине болгондой умтулуусу күчөп, жамаат көбөйө баштап, мечитке батпай калдык. Мечит кичинекей эле болчу, 100 кишилик болчу да. Шам намаз, куптан намазына мечитке жамаат батпай калат эле. 2005-тен баштап анан демөөрчү издей баштадым. 2005-те баштап издедим, 2010-дон баштап демөөрчү издей баштадык. 2010-жылдан баштап демөөрчү издеп, анан тияка кайрылабыз, бияка кайрылабыз, ошентип 2015-жылы азыркы чоң мечитти салдык. 2015-жылы азыркы чоң мечитти куруп, Кудай таалам иштеринде ийгилик берсин, ошол бир Аслан Байке деген түрк жараны, турциялык жаран Аслан Байке деп ошол азыркы мечитти куруп берди. Мурдакы мечитке 100 киши батса, азыркы мечитке 900 киши батат. Дагы жамаат 8 эсе чоңойду да. Ошончолук чоңойду. Анан жамаат дагы көбөйө баштагандан анын жанына Кудайым иштерине кесүүнө береке берсин, сүлүктүүлүк өзүбүз менен тең бакыт досубуз, Бактажи деп коебуз, бакыт досубуз, анын жанына чоң кылып 12-ге 22 метр кылып бир чоң навес салып берди. Жана эки жак тосуп бир барганымда үстүндө пена чачып атат. Ошол жер. Себеп дегенде 22 метр ошол. Ошон узуну 22 метр. Себеп дегенде жумага элдер батпай, багы мечитчи 900 кишилик жумага батпай сырттан окуп жүрдү. Сыртта жамгыр болот, кар болот. Анан ошентип бул досубуз навес салып берди. Анан кичине муздак болсо дагы бирок кургак. Жумага батпаган элдер навесте окуйт. Ошентип эмгек болуп атат. Алла ыраазы болсун. Ошол Бактажы жана мен көз азиздердин китебин чыгарганда 9000 сомдон 10 китепти ошо $1000 ошол 10 китеп чыгарып берди. Алла ыраазы болсун. Дин дегенде такыр мындай аябай турган берешен жигиттерибиз бар экен, алхамдулилла. Анан ал жерде Саид Балы карынын шакирттери бар эле. Саид Балы кары Камышановкада белгилүү карылардын бири, Анарбай карынын шакирти. Алар ошол жерде бизде кичине хужра, мен мечиттин жанына бир участок алып үй салып чыгып кеттим. Мен жашаган үй бошоп калып, ошол жерде карыларды окутту. Анарбай кары өзү келип да көзөмөлдөп турду. Анан кийин жанына жамааттан 2 этаж 7 метр, турасы 7 метр, узун 12 метр болгон 2 этаж мындай бир курулуш куруп берди жамааттагы балдар. Соода кылган балдар. Анан карыларды ошол жерге жылдырып, ошол жерде карылыкты окуп бүткөн балдар бар. Алар карылыкты окуп, асты Суданда окуп келди, Иорданияда окуп келди, андан кийин Пакистанда окуп келди ал балдар. Азыркы учурда динге кызмат кылып жүрөт. Ошондой окуу жай уюштурдук. Анан өзүбүз жайында балдарга лагерь уюштурабыз ошол жерге. Анан ошол эле бакыт досубуз жанына 5ке турасы 5, узуну 12 метр кылып дагы бир чоң 2 кабат дагы бир курулуш куруп берди кыздарга деп. Анан кыздардан дагы талап болуп,
kızlarga sabak uyuştura başladık. Ayal kişilerge sabak uyuşturup namazды үйрөнөм деген, Kur'an үйрөнөm деген мына канча жыл болуп кетти. 2015 мечит салынган болсо, 2020-жылдары ошол берки курулуштары салынды. Ошентип бир 5-6 жылдан бери кызмат кылып атат. Канчалаган ayal кишилер кыздарыбыз келип Kur'an окуп үйрөнүп атат, намаз окуганды үйрөнүп атат. Ошондой жумуштар болуп атат. Мына жерде мындай бирок жакшы да жамаат. Мен аялымда барып 2 жылдай сак берип калдым ушунда. Ошол бизде аялдардын талабы күчтүү болуп, талабы күч болуп. Эми аял кишилерге дагы мындайча айтканда дин зарыл да, алар да Кудай Тааланы тааныш керек, Кудайдын өкүмүн аткарыш керек. Аял кишилер дагы Кудайга сыйыныш керек, аны үчүн намазды билиш керек. Ошентип аял кишилерибизден талап боло баштап, ошентип устазалар келип сабак уюштуруп, азыркы күнгө чейин сабак болуп атат. Бирок азыр 1 жыл болду, бул сабак токтоду. Бул учурга чейин ушундай бир сабактар болуп аткан. Ошол жанагы мечит ачылганда мен билем да 2005-жылы мен чоң балам ошондо 7ге чыккан эле. 7ге чыгып биринчи жолу орозо кармаган. Орозодо ачылган а мечит. Орозодо ачылган. Мен ошо келдим. Ошондо кана ким орозо кармайсың, ким орозо кармагансың десе, менин балам коркуп кетиргенин билем да ошондо. Ошондо биринчи жолу орозо кармаган, Кудайга шүкүр ошондо мен орозотун таштаган жок. Машалла. Азыр канча жыл болмосо, ошол эсимде калыптыр да. Ошол Акбасоодогу мечит ачылганда, баягы кайсы мечит ачылса, арабтар менен баягы чоң жүргөндүктөн мени котормок чыгып чакырат эле го. Бар ошол жерде мен котормочу болуп барганда, ошо баламды ала баргам. Ошол эсимде калыптыр меники. Эми барган сайын ар бир жерде иш болсо талап дагы болот да. Талап күчөп, бардык нерселерди биз жаңыладык. Ошол Аслан байке Кудайым жумушуна береке берсин. Үй бүлөсүнө бакыт талай берсин, бир жакшы даараткана куруп берди, заманбап кылып, бир жакшы даараткана куруп берген. Бул түрк ишкери, магазин иштетет. Бул киши ошол Кыргызстан боюнча Лион деген Лион деген бут кийим дүкөнүнүн ээси. Ошентип Кудайым жумушуна береке берсин, жакшы жардам берип келатат ошол учурга чейин. Эми мечит бул жалпы элдикке болгондон кийин, анан элдер келип кетип тургандан кийин сөзсүз түрдө муктаждыгы болот экен. Бир жери эскирет, бир жери сынат, бир жери бузулат. Ошону ушундай бир жакшы мындайча айтканда кайыр садака ихсан, кайыр садака кылуучу жигиттер, байкелердин жардамы менен кармап келатабыз да. Жамааттын күчү менен, жамаат өзүнүн салымын кошуп атат, Кудай Таалам ыраазы болсун. Кандайдыр бир кемчилик болсо жамаатка айтабыз. Эми азыр Кыргызстанда бүт эле мечитте жамаат эме кылып атат да, каржылап жардам берип атат. Ошентип азыркы учурга чейин дин эмгегинде жүрөбүз, дин жолунда Кудай Таалам кабыл кылсын. Мечиттин имам болгондон кийин, мисалы, имам катары мен түшүнөм, ал жерде да бай чыгашалар көп экен да. Мисалы, сууга бизде счетчиктерди коюп койгон. Счетчиги бар. Кээбилер болсо суун ачып коюп алып туруп, мисвагын тартып отура берет баягы жерде. Сууну жаппайсың десе, мечитте элейт да дейт. Арканда адамдар бар да. Мисалы, краниктери тез-тез бузулуп турат да. Дайыма запаска алып келип койбосоң даң кыйын. Мен ошол жалпы жерде ыхласым менен кой ушу элге пайдасы тишинде жанагы басса суу ага турган краник алдырдым да менчи эмеден. Эмираттан алдырдым, кымбатка алдырдым. 3 ай дегенде талкаланып жок болду да. Бизге ал жарашпайт экен негизичи. Анан жөнөкөйлө бурамадан алып кое турган болдук да. Негизи ошол мечиттин имамдарында да түшүк өтө көп. Мындай бир түшүктүү ишти алып барганга ал дагы өзүнчө бир шык керек. Элдер менен тил табышуу керек. Бул жерде ошол эл менен сүйлөшүп тил табышсаң, эл колдойт экен да. Ошондой албетте азыркы айткандай мечит болуп тургандан кийин, элдер келип кетип тургандан кийин сөзсүз түрдө муктаждыктар болот да. Анан биздики мечит чоң. Айтып өткөндөй эле ичине 900 киши батат. Сырткы навесибизге келе 500 киши батат, 500дөн көп. Анан жанында окуу жайлары бар. Канчалык курулуш чоң болгон сайын ошончолук муктаждыгы да чоң болот экен. Мына өткөн жума эле ошол чогулушка келе албадык. Мечиттин үстүндөгү чатыры дагы темирлери дат басып, жана лист калай деп коебуз го. Ошону өзүбүз краскаладык. Мына ошол жамааттан бир бала краскасын алып берди. Анан жумушчу жалдабай эле өзүбүз эле ошол 2 күн убактыбызды бөлүп, ошону краска кылып сырдап койдук. Сырдап дат басканды жаңылап, жаңыдай кылып сырдап койдук. Ушундай иштер да. Эми жумуш дагы боло берет. Андан кийин ушул кошумча мечиттин бузулган жактарын дагы оңдоп,
ушундай кызматтар болуп атат. Анан айта кетчү нерсе ушул 2015 жылы Раматтылык Бишкек шаарынын казысы Садырден Дамыла болчу. Бул устаздын да кабырын Кудай Таалам нурлуу кылсын. Ушул кишинин колунда окуп калдык. Ага чейин устаздын өмүрүнө береке берсин, Надыр устаз. Өмүрүнө Кудайым береке берсин, ушул кишиде окудук. Анан 15-жылы Садыр устазга барып, ушунун медресесинде окуп барып келип, мечиттин кызматы, анан окууга барып келип, пандемиянын учуруна чейин окуп аттык. Эме тагдыр экен, пандемиянын учурунда устазыбыз каза болуп калды. Садырдын Дамыла, Кудай Таалам кабырыны нурлуу кылсын. Ошентип баягы канчалык иш болгон сайын талап дагы болот экен да. Бул кээ бир окуган китептер сабак бербегенден унутуп каласың. Анан дагы астыга жылыш керек, өнүгүш керек. Ошентип Садырдын устаздан дагы бир колунда 5 жыл окуп калдык. Бул жерде имамчылыктан башка дагы кандай? Башка да кошумча жумуштар барбы? Же мисалы китеп жазып, же китеп которуп дегендей. Азыркы учурда эми жок, китеп жаза элекпиз, китеп котора элекпиз эми. Мүмкүн ага же убактыбыз жок, же даражабыз жете элек. Анан кошумча жумуш дегенде биз эми жана айтып өткөндөй кеминде иштеп жүргөндө дыйканчылык менен алек болдук. Шаарга келгенде ошол алгачкы жылдары кошумча жумуш кылып аттык, себеби айлык жок да. Такси кызматында иштедик шаарда. Андан кийин кээ бир жерлерде жанагындай жүктөө кызматтары дагы бар. Аны биз ошол өзүбүз эле мындай эч кимге айтпай, жарыя кылбай эле ошондой барып жүктөө кызматтарында иштеп, кыскасы тиричилик кылдык. Ал учурда балдарыбыз жаш. Эми азыркы учурда Кудайга шүгүр, мына балдарым чоңоюп, алар уже үйлөнүп, мен азыр кошумча кызматым жок. Ошол мечиттин кызматы менен эле алекмин. Балдарды окутуп дегендей. Анын балдарым иштейт. Буга чейин кошумча кызмат менен иштедик. Эми имамдарда айлык болбогон экен, сөзсүз түрдө кошумча кызмат зарыл да. Антып иштебесең болбойт. Эртең кечке мечитте олтуруш деген болбойт, андай нерсе жок да. Эми кээ бир учурларда элибизде ошондой түшүнүк болот экен, молдо эртеден кечке мечитте болуш керек деп. Анан кээ бир учурларда ошондой бир кызматта жүрсөң, атайын келдик, жоксуңар, эмне үчүн жоксуңар деген дагы инсандар болуп калат да. Анан эртең кечке олтурсаң, анан үчүн бала чакаңды бирөө багыш керек, эмгек акы болбогондон кийин кыскасы ушундай жумуштар болуп атат. Эми Кудайга шүгүр, азыр эми аз да болсо муфтиятыбыз имамдарга 8 миңден стипендия чектеп койду, берип атат. Эми бул да болсо бир жагынан бир жардам да. Таксовать етіп демекші, 3 жыл мұрда мен де бір таксовать етіп қалдым да, айлық кейде болбай қалады, айлық жетпей қалады, же көйлек чығаш болып кетеді. Бұл имамдарға болбайды екен таксовать еткен. Масы шығады екен, башқасы шығады екен, сөнгені шығады екен, кейде баяғы жөнелі ол тамеки чексем болады, тамеки чегет, арағын жытын эле бир мас болуп кала тургандай экен негизи. Мен да акча берек чыгып көрдүм, кой дедим, балам мен чыкпай эле коеюнчу деп. Балдарыма да ошентип айттым. Эми эфирдин акырында бир эркин микрофон. Элге бир айта турган же жаштарга бир насаатпы дегендей. Эми бул жерде айта турган нерсе, Кудай Таалам адам баласына бул дүйнөдө динди түзүп берди. Дин бул биздин жашоо эреже тартибибиз экен да. Адам баласы эгерде динсиз жашай турган болсо, бул өтө бир жийиркеничтүү пласт жашоо болот экен. Муну Аллах Таала Кур'анда кабар берип койду. Мисалы Адам атамдан баштап Кур'анда Аллах Таала кабар берип койду, пайгамбарды укпастан, динди укпастан жашагандын кесепетине. Адам алейхиссалам, Адам атабыздын баласы Кабил менен Хабилди өлтүрүп койду. Эмне үчүн? Ошол атасын укпагандыктан, Нух пайгамбардын доорунда инсандар ошол Нух пайгамбардын, коомун Нух пайгамбарды укпагандыктан Аллах Тааларды топон суу менен азаптады. Лут пайгамбардын учурунда эркек менен эркек үйлөнүп кетти, аял менен аял үйлөнүп кетти. Эмне үчүн? Ошол дин менен жашабагандыктан, динди кабыл албагандыктан. Демек, Кур'анда Аллах Таала динсиз жашоонун бир ушундай бир туура эмес жашоо, ушундай бир пласт жашоо экендигини көрсөтүп койду. Демек, жалпы адам баласына бул дүйнөдө Аллах Таала дин түзүп берди. Дин деген бул эмне? Жаратуучуңду таанышыл да. Жаратуучу көз берди, көрүү сыпатын берди, тил берди, сүйлөө сыпатын берди, акыл эс берди, өмүр берди, денсаулык берди, жаратылышты кызмат кылдырып коюп атат. Күн Аллах Таала Кур'анда айтып койду, асмандан жамгырды жаадырам, жерден өсүмдүктөрдү өстүрүп чыгарам, силерге рызкы кылып бериш үчүн деди. Дин деген ушул жаратуучуңду тааны. Андан кийин ушул жаратуучуңа сыйынгын.
жалган нерсеге сыйынбаса, жаратуучуга сыйын. Дин деген бул не? Ата-энеңди урматта, ата-энеңди сыйла, ата-энеңди, ата-энеңдин кызматын кыл. Дин деген бул не? Бул бир туугандарың менен ынтымактуу бол, бир туугандарың менен жакшы мамиледе болгон, кол кошуна менен жакшы мамиледе болгон, улуулду урмата, кичүүнү сыйла. Эмне нерсе адамдын табиятына туура эмес болсо, Кудай Таала ошол нерсени динде болбойт деп койду, күнөө деп койду да. Мисалы сенин мал мүлкүңдү бирөө урдаса, сен жаман көрөсүң, ошону Аллах Таала Куранда болбойт деп койду, урдабагын. Бирөө senin жақыныңды же өзүңдү өлтүрө турган болсо, аны сен каалабайсың, Кудай Таала ошону күнөө деп койду. Бирөөдүн жанын кыйба, бирөөдүн мал мүлкүн урдаба, бирөөдүн соодадан урдаба, бирөөдү ушактаба. Кыскасы, адамдын табиятына эмне нерсе туура келбесе, адамдын табияты эмне нерсени жаман көрсө, Кудай Таала ошол нерсеге тыюу салып койду да. Дин деген жашоо бул адамды адам болуп жаша дегенге үгүттөй турган нерсе. Жаратуучуңуздун да тааны кара берсе, динде кара жаратылышка жакшы мамиле кыл деп атат да. Жаратылыш пайгамбары жаратылышка жакшы мамиле кылган деп атат. Эс алган жериңди булгаба деп атат. Эс алган жериңди тазалап кеткен деп атат. Керексиз бактарактарды кыйба деп атат. Жан жаныбарларды кыйнабагын деп атат. Жан жаныбар кармай турган болсоң, сое турган болсоң, семиртип сойгун дейт. Жүктөй турган болсоң, анын мындай көтөрө ала турган кылып, анын күчүнө карата жүктөгүн дейт. Кыскасы, дин бул баштан аяк адам баласынын кала берсе ошол табияттын жыргалчылыгы үчүн түзүлгөн эреже тартип. Биз кээ бир учурларда дин десе эле арапташып кеттиңер ушул деп эски караңгылыкка баратасыңар деген түшүнүктөр бар да. Жок, дин деген ушул эле жашоо, ушул эле жашоо. Туура жаша, жакшы жаша, адал нерселерди жебеч, чөйрөңө жакшылык кыл, мамлекетиңе жакшылык кыл. Ушул нерсени дин деп аталат да. Эми Аллах Таала ушул биздин бул дүйнөдөгү жыргалчылыгыбызды, акыретте жыргалчылыгыбызды ушул динге койгон да. Дин менен жашасак, бул дүйнөдөгү жашообуз жакшы болот, акыреттеги жашообуз жакшы болот. Кудайга шүгүр, азыр мына динге канчалык эмгек болуп жатат, мамлекетибиз канчалык ислам динде жардам берип, уруксат берип, болушунча ушул жаштарыбызды, элибизди иманга тарбиялагыла деп биз имамдардан суранып атышат. Эми жалпы эл журтубузга Кудайым тынчтык берсин, мамлекетибизге өнүгүп өсүүнү берсин. Кудай Таалам эки дүйнөдө жүзүбүздү жарык кылсын, эки дүйнөдө Кудай Таалам шерменде кылбасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла разы болсун. Biz ошол ар бир көрсөтүүдө бирден хикаяны айтып биз адат кылганбыз. Анда мен бир хикая айтып туруп, анан эфирибизди жыйынтыксам. Токойдун падышасы Арстан чычканды кармап алган экен, чычкан айтып коет дейт. Мага уруксат берсең, аманчылык берсең, мага бир ай мөөнөт берсең, мен сени өлтүрөм дейт экен да. Андай десе, Арстан мени сенби дейт экен. Макул анда, мен бир ай сага мөөнөт берейин, бирок бир айдан кийин эгерде сен мени өлтүрбөсөң, мен сени өлтүрөм дейт экен. Макул дейт экен. Бир жума күлдү дейт да, элестетипчи жанагы Арстан чычкан мени өлтүрөм дейт деп. Бирок кээде түшүнө кирип коет дейт. Түшүндө чычкан муну өлтүрүп атканын көрүп коет экен да, баягы жердечи. Экинчи жума кантип эле эми ушундай болсун, мен өлтүрө алмак беле дейт экен. Анан үчүнчү жума ойлонуп баштапты. Чындап эле чычкан мени өлтүрүп койсочу депчи. Ошентип анан 4 жума өтүп кетти дейт. 4 жума ойлоно берип алсырап жатып калды баягы жерде. Анан баардык жаныбарлар чычкан менен келсе, уже өлүмгө жакындап калды дейт баягы жерде. Эми мындан ала турган пайда эмне туугандар? Бул Арстан деген бул биздин өзүбүз экен. Ал эми чычкан деген бул биздеги кыжалатчылык, коркоктук бул чычкан экен да баягы жерде. Мисалы жашоону карап көрсөк, канчалаган бир нерселер болуп калбаса экен дейбиз, андай нерсе болгон жок. Ыктымал деп күткөн нерселер болгон жок. Же болбосо ушундай болуп калса керек десек, биз ойлогондон башкача болуп калып атат. Ошондон туугандар биз келечектен корко бербешибиз керек. Biz kaalасак дагы келечектеги боло турган нерсе болот, ал өтүп кетет. Ошондуктан биз бүгүнкү күн менен, бүгүнкү күндүн ошол агымы менен жашаганга биз аракет кылышыбыз керек экен. Тагдырды бул Кудай берет. Биз коркоктук менен, же болбосо ошол кыжалатчылык менен жашаган бул өзүбүз жедирип койт экенбиз. Ошо маселени бир айтып коеюн деп туугандар. Бул хикаядан максат ошол. Алла разы болсун. Ана Мухаммад намла бир дуа кылайык. Бисмилlah. Ар бир келген эфирде бизде дамлалар дуа кылат. Бисмиллахиррахманиррахим. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Khadis, Somati, Khaliq, ya Malik, ya Gafur Rahim, ya Mujib, ya Qahhar, ya Gaffar. Allah'ım eli jurtubuzga tınçlık ber. Eli jurtubuz mamleketibizde önügü bölsün, şuna özüň jardam ber. Eli jurtubuzda mamleketibizde içki sırtqı düşman jamandygyndan, asmandan jerden kelýär çapat balelerden özüň saktagyn.
Allah'ım orulaz özün şifanı der, muhtaçlarımız özün jardan bergin. Allah'ım bizde bu dünyaya qanday maqsadda jaratqanmız, şu maqsadda yaşap etken özün güç quvvat bergin. Allah'ım iki dünyada yüzüzde jarıq qılgın. Allahümme salli ala Muhammed ve ala alihi ve barik ve sellem. Amin. Allahu akbar. Allah razı olsun.